আমরা ফার্স্ট পার্টে দেখলাম সিভিল মামলার সেলিয়েন্ট ফিচার গুলো, অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলো। সো আমরা দেখলাম সিভিল মামলাগুলো মোটামুটি অ্যাডভার্সারিয়াল ধরনের এবং এইখানে দুইটা পক্ষ থাকে, দুইটা পক্ষ একে অপরের সাথে ফাইট করে with evidence, with fact, with supporting documents, and at the end court gives a decision. There is no other function of the court. Court does not investigate, court does not inquire, court does not do anything. Court just hear from both the parties and at the end gives a decision. Then we have seen the object of civil cases are adversarial in nature. It's adversarial process. এটা তো বললাম। Object বললাম যে object of civil cases are to establish the rights of the parties, and standard of proof is balance of probability. The party who has more probability will win. The party who proves more than half will win the case. Thirdly, we have seen fourthly, regulating law. CPC is the regulating law, Code of Civil Procedure, but there are some other laws which are also relevant. Evidence Act, Specific Relief Act, Civil Rules and Orders, Civil Source Instruction Manual. Then there is the Civil Courts Act also, that is also relevant. Then we have seen there are 5 stages of a civil case: pre-proceeding stage, proceeding stage, trial stage, judgment, and enforcement and execution. Enforcement and execution. So আমরা এই স্টেজগুলো এখন একটার পর একটা আলোচনা করব। স্টেজগুলো, different stages of a civil case, different stages of a civil proceeding. আচ্ছা, এখানে আমি যেটা হচ্ছে স্টেজগুলো প্রতিটাই এখানে শীটে আলোচনা করা নাই। শীটে তোমাদের পরীক্ষার জন্য যেগুলো রেলেভেন্ট সেগুলো শুধু আলোচনা করা আছে। এখানে ট্রায়াল স্টেজটা আছে, বাট আমরা প্রত্যেকটা স্টেজে আলোচনা করব সংক্ষিপ্ত আকারে, বেসিক আইডিয়াগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে আমাদের প্রথম স্টেজটা ছিল প্রি প্রসিডিং স্টেজ। প্রি প্রসিডিং স্টেজ ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেজ অফ এ সিভিল কেস। প্রি প্রসিডিং স্টেজ, সো প্রস্তুতি পূর্ব পর্ব বা মামলা পূর্ব পর্ব। সিভিল মামলায় বড় একটা রোল প্লে করে কিন্তু ADR, Alternative Dispute Resolution. So ADR plays a vital role in each and every civil case. তাহলে প্রত্যেকটা সিভিল মামলায় it is also recommended that the parties without fighting they will sit together, they will discuss the matter and they will try to make a solution through this ADR process. আদালত যেটা চাপিয়ে দেবে, আদালতেরটা তো চাপিয়ে দেয়া, তাহলে আদালত দুই পক্ষের এভিডেন্স নেবে, দুই পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে কোর্ট উইল গিভ এ ডিসিশন and it will be favorable for only one party, so either for the plaintiff or for the defendant. So the court cases are always win-lose case, win-lose. One party will win and one party will lose. But ADR, Alternative Dispute Resolution, ADR is always win-win because both the party will share their feelings, will share their evidence, will share everything, and at the end they will try to settle a conclusion. So both the party will be happy at the end. So it is win-win situation. So let's see. So pre-proceeding stage of a civil case is nothing but the attempt of ADR. So pre-proceeding stage is an attempt of ADR. So when there is a dispute, so ADR stands for Alternative Dispute Resolution. Alternative Dispute Resolution. So before filing a civil case, before starting a civil case, even if a civil case is started in the court, if a civil case is filed in the court, the parties will always have an option to go outside the court to discuss the matter by themselves and to settle a conclusion. So এটা recommended হচ্ছে একটা সিভিল মামলা দায়েরের আগেই পার্টিদের উচিত নিজেরা সেটেল করার চেষ্টা করা, কারণ তুমি যখন আদালতে যাবা, আদালতে যাওয়া মানেই there are some cost, it is time consuming, so there are formalities also, court cannot go beyond formality. আর তোমরা যখন নিজেরা বসবা, নিজেরা আলোচনা করতে পারবা, পরস্পরের সাথে পরস্পর আলোচনা করে you can settle into a conclusion. মামলা কি নিয়ে? ঠিক আছে, মামলা হচ্ছে একটা, ধরো একটা মোবাইল ফোনের মালিকানা নিয়ে। ক্লাসের এক বন্ধু বলছে ফোনটা আমার, আরেকজন বলছে ফোনটা আমার। তাহলে এইটা নিয়ে দুই পক্ষ বসলো, তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের লয়ার সহ বসলো, বসে তারা আলোচনা করে দেখলো যে আসলে ব্যাপারটা এইভাবে সেটেল করা যায়। অথবা এক বন্ধু বললো যে আমি তার কাছ থেকে 5 লক্ষ টাকা পাই, তাহলে দুই পক্ষ মিলে বসলো, বসে এটা 3 লক্ষ টাকায় আপোস রফা করে ফেললো, তাহলে দুই পক্ষই এখানে খুশি থাকলো।
আর মামলা করতে গেলে আইদার এক পক্ষ 5 লক্ষ টাকা পাবে অথবা কিছুই পাবে না, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম। এই জন্য ইট ইজ রেকমেন্ডেড দ্যাট ইচ অ্যান্ড এভরি সিভিল কেস শুড বি রিজলভ থ্রু এডিআর, অ্যান্ড ইফ এডিআর ফেইলস দেন ইউ উইল গো ফর কোর্ট কেস। কোনো কারণে যদি এডিআর সম্ভব না হয়, ব্যাপারটা এমন নয় যে সব ক্ষেত্রেই তুমি এডিআর করতে পারবা, কোনো কারণে যদি এডিআর সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে ইউ উইল ফাইল দ্য কোর্ট কেস। বিশেষ করে ফ্যামিলি কোর্টের মামলাগুলোর ক্ষেত্রে খেয়াল করবা যে ফ্যামিলি কোর্টের মামলা কোনগুলো হয়, এমন একটা সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফ্যামিলি কোর্টে কি মামলা হয়, রেস্টিটিউশন অফ কনজুগাল রাইট, ডিভোর্স, ডাওয়ার, মেইনটেনেন্স এন্ড কাস্টডি অফ চিলড্রেন। ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস দ্য পার্টিজ আর হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ or ex-husband and ex-wife. That means they had a good memory in their life. So ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ফ্যামিলি কোর্টে মামলাগুলো হলো, ফ্যামিলি কোর্টে কিন্তু বিধান করাই আছে before starting the trial the court will give time to both the parties, 30 days time to both the parties to settle the dispute through conciliation. আদালত কিন্তু বলবে যে আমি মামলা চালাতেই পারি, বাট ফার্স্ট অফ অল ইউ উইল গো, তোমাকে 30 দিন সময় দেয়া হলো, ইউ সিট টুগেদার with your respective guardians, your lawyers, and try to settle it by conciliation. আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তোমরা এটা সলভ করার চেষ্টা করো। 30 দিন চলে যাওয়ার পর যদি তারা সেটেল করতে না পারে, then court will hear the case. And at the end again, before giving the judgment, court will give another 30 days time. That go again, try to solve the dispute by conciliation. কারণ এখানে আদালতের চাপিয়ে দেয়া জিনিসটা এটা ভালো নাও হতে পারে, মঙ্গলজনক নাও হতে পারে, এই জন্য দুই পক্ষকে আলোচনা করা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তাহলে যখন আলোচনা হবে, একটা দুইটা বিষাক্ত কথার মাঝখানে 4টা 5টা মধুর স্মৃতিও কিন্তু চলে আসবে, মধুর ব্যাপারগুলো চলে আসবে। এই যে লোকটার সম্পর্কে, হাজবেন্ড সম্পর্কে খারাপ কথা বলা হচ্ছে, আলোচনা হতে হতে ও যে একটা ভালো কাজ করেছে সেটাও কিন্তু চলে আসবে। তখন কিন্তু দুই পক্ষের মন ধীরে ধীরে নরম হতে পারে, and there could be a amicable solution, there will be a friendly solution. So এই জন্যই ADR জিনিসটা, alternative dispute resolution, that parties will try to settle their dispute outside the court. They will discuss everything, they will discuss it informally. কোর্টে তো ফর্মাল, কোর্টে কোন কথা বলবো কোন কথা বলবো না এটা তো অনেক চিন্তা ভাবনা করে বলতে হয়। But in case of ADR everything will be openly discussed, because if ADR fails, this is the provision of CPC, if ADR fails then there will be court cases, but no party is allowed to use the ADR proceeding. Whatever is told in ADR, no party is allowed to bring this in the court as evidence. কেউ এটাকে এভিডেন্স হিসেবে আদালতে কিন্তু নিয়ে আসতে পারবে না, এটা আইনেই নিষেধ আছে। আইনে এই জন্যই এডিআর কে উৎসাহিত করা আছে যে এডিআর তুমি যা বলবা যা করবা এটা ওপেন, এটা পরবর্তীতে আদালতে গিয়ে এভিডেন্স হিসেবে আনা যাবে না। So there are several modes of ADR in our country. So ADR এর মাধ্যমে সলভ করবে, বাট there are several modes of ADR. আমাদের দেশে কিছু ADR এর পদ্ধতি আছে, অনেকগুলো পদ্ধতি আছে। যেমন 1 নম্বরে একটা হচ্ছে নেগোসিয়েশন, আগে বলি কনসিলিয়েশনটা, আগে বলি কনসিলিয়েশন, আলাপ আলোচনা, কনসিলিয়েশন। Conciliation, both the party will sit together and they will discuss their matter and they will try to settle into a conclusion. দুই পক্ষ মুখোমুখি বসবে, পরস্পরের সাথে আলোচনা করবে, করে জিনিসটাকে একটা সলিউশনে আসার চেষ্টা করবে। এটা এক ধরনের পদ্ধতি। তাহলে এখানে থার্ড পার্টির হেল্প নেওয়া হবে না, দুই পক্ষই নিজেরাই বসে এটা সলভ করার চেষ্টা করবে। এরপরে আছে নেগোসিয়েশন। নেগোসিয়েশন অলসো আলাপ আলোচনা, বাট কনসিলিয়েশনের সাথে তফাৎটা হচ্ছে in case of conciliation both the parties will sit together and they will discuss the matter, but in case of negotiation সিচুয়েশনটা এমন হয়ে গেছে যে মুখোমুখি বসা হয়তো সম্ভব নয়। So in case of negotiation both the party will appoint a negotiator, one or more negotiator. ঘটক, ঘটক দেখো না বিয়ের ক্ষেত্রে ঘটক, ঘটক কি করে, ঘটক এই বাড়ির প্রস্তাব ওই বাড়িতে নিয়ে যায়, আবার ওই বাড়ির কাউন্টার প্রস্তাব এই বাড়িতে নিয়ে আসে। তাহলে এই যে ঘটক যে কাজটা করে, ঘটক হচ্ছে একজন দালাল, তার কাজটা হচ্ছে কি দুইটা পক্ষকে একসাথে মিলিয়ে দেয়া। এই মিলিয়ে দেওয়ার জন্য সে কি করে, একবার ওর বাড়িতে যায়, ওর কথাটা আবার প্রস্তাবটা নিয়ে ওর বাড়িতে যায়, ওর প্রস্তাবটা নিয়ে ওর বাড়িতে যায়, এরা কিন্তু মুখোমুখি হচ্ছে না, বাট ঘটক তাদেরকে ইনডিরেক্টলি বিনি সুতায় গেঁথে ফেলছে। এক সময় দেখা গেল একটা কনক্লুশনে তারা চলে আসলো, দুই পক্ষ মুখোমুখি হলো, এন্ড দে হ্যাভ সেটেলড ইট, দুই বাড়ির বিয়ে হয়ে গেল। এটা শুধু বিয়ের ক্ষেত্রে না, যে কোনো ক্ষেত্রেই সম্ভব। দুই ভাইয়ের মধ্যে জমি জমা নিয়ে ঝামেলা, হাজবেন্ড ওয়াইফ দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা,
ওয়াইফ হাজবেন্ডের কাছ থেকে চলে গেছে বাপের বাড়িতে, এখন একজন নেগোশিয়েটর হলো, ছেলের চাচা হোক, ছেলের মামা হোক, বা মেয়ের চাচা হোক, মেয়ের মামা হোক, মেয়ের দুলাভাই হোক, সে নেগোশিয়েটরের দায়িত্ব পালন করলো। সে একবার ছেলের বাড়িতে আসতো, একবার মেয়ের বাড়িতে গেল, ছেলের প্রপোজাল মেয়ের কাছে দিল, মেয়ের প্রপোজাল ছেলের কাছে দিল, দেখা গেলো একটা সময় গিয়ে আলোচনা করতে করতে ডিসপিউটটা সেটেল হয়ে গেল। এখানে কিন্তু গার্ডিয়ানদের ভূমিকা অনেক বেশি। সো এভাবে কিন্তু ডিসপিউটটা সেটেল হতে পারে। সো দিস নেগোশিয়েটর, তার কাজ হচ্ছে ডিসপিউটটাকে রেডিউস করে নিয়ে আসা, ডেডিউস করে নিয়ে আসা, ডিডাক্ট করা। তাহলে একেও কিছু মেনে নিতে বলা, ওকেও কিছু মেনে নিতে বলা, ধীরে 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 তাদের ডিসপিউটটা সলভ হয়ে গেল। সো দিস নেগোশিয়েটর প্লেজ দ্য রোল, এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল হিয়ার। সো দিস নেগোশিয়েটর ক্যান বি পেইড অর আনপেইড। পেইড নেগোশিয়েটরও হতে পারে, দেয়ার আর পেইড, এটা বিদেশে অনেক আছে এরকম পেইড নেগোশিয়েটর, তারা এক্সপার্ট ইন নেগোশিয়েটিং। এই নেগোশিয়েট করার ক্ষেত্রে সেটা কমার্শিয়াল ম্যাটার হোক, ফ্যামিলি ম্যাটার হোক, জমি জমা রিলেটেড ম্যাটার হোক, ট্যাক্স রিলেটেড ম্যাটার হোক, এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু নেগোসিয়েশন। তাহলে ট্যাক্স রিলেটেড যেমন হয় সরকারের সাথে ওদিকে নেগোশিয়েট, এইদিকে ইয়ের সাথে নেগোশিয়েট করে একটা অ্যামাউন্টে ঠিক করা হলো। এই জিনিসগুলো নেগোশিয়েটরের মাধ্যমে করা হয়, এটাকে বলা হয় নেগোসিয়েশন। এটাও আলাপ আলোচনা, বাট উইথ দ্য হেল্প অফ এ থার্ড পার্টি। দেন নাম্বার 3 ইজ মেডিয়েশন। মেডিয়েশন, মেডিয়েশন হচ্ছে আপোষ, আপোষ করা। There are formal proceedings of mediation in CPC, Section 89A of CPC. So formal provision of mediation. আপোষ করা, আপোষ, আপোষ বানানটা কেউ করতে পারবা বাংলায়? আপোষ, এনিবডি? স্যার সরেয়া হুম পয়কার হুম আর হচ্ছে মূর্ধন্য স। হয় নাই। সাদিয়া বলো। স্যার সরায়া প আকার উকার মদিনাস্য। না হয় নাই। তা কে তাহলে একজন বসে বলতে? হবে। হুম হুম, হয় নাই। আর কেউ বলবা? স্যার সরেয়া প উকার দন্তাস্য। সরিয়া প দন্তস্ব, প হ্যাঁ, প উকার এটা হবে। কি পেট কাটা মুদিনস্য না না হবে? না না না, সরিয়া প প দন্ত স, আপোষ। সরিয়া প দন্ত স। আমরা অনেকেই জানি না, আমরা ইংলিশ অনেক কিছুই জানি, কিন্তু আমরা কিন্তু মাতৃভাষার অনেক শব্দই জানি না। তাহলে আপোষ, আপোষ করা। সো মেডিয়েশনের প্রভিশনটা সিপিসি তেই বলে দেয়া আছে। মেডিয়েশনটা হচ্ছে দ্য বোথ পার্টি দে উইল অ্যাপয়েন্ট এ মেডিয়েটর। This mediator can be the judge himself. This mediator can be any expert in law or anybody, any trained person. Mediator, negotiator trained now hote pare, but mediator is usually trained. So this mediator will hear from both the parties. Judges সাথে court cases সাথে এটার তফাৎ হচ্ছে, in court what you will say is selective. তুমি কি বলবা কি বলবা না এগুলো হচ্ছে selective. But in case of mediation you can share everything, even you can share your feeling also. So it is informal. So before this mediator, you will share everything, and the duty of the negotiator was to deduct the dispute. But the duty of the mediator is to give a decision. So plaintiff will share his case to the mediator, defendant will share his case to the mediator, and at the end, the mediator will give a decision. In case of negotiation, negotiator does not give a decision. Negotiator just negotiate both the parties. But mediator gives a decision. And the thing is, both the party, they might accept the decision of the mediator or they may not accept the decision of the mediator. তারা মেডিয়েটরের ডিসিশনটা ফলো করতে পারে অথবা ফলো নাও করতে পারে। ফলো করলে একটা এগ্রিমেন্ট হবে, মেডিয়েশন এগ্রিমেন্ট, ওইখানে দুই পক্ষের সিগনেচার, লয়ারের সিগনেচার থাকবে, পরে এটা জাজের কাছে প্রেজেন্ট করা হবে, জাজ সাহেব সিগনেচার করবে, ইট উইল বিকাম ফাইনাল। আর যদি তারা এগ্রি না করে তাহলে মামলা আবার মামলার জায়গায় চলে যাবে। এই হচ্ছে ব্যাপারটা। কিন্তু মেডিয়েশনে যা আলোচনা হবে কোনো কিছুই ওই মূল মামলায় এভিডেন্স হিসাবে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাহলে কনসিলিয়েশনে দুই পার্টি মুখোমুখি আলোচনা করে সলভ করার চেষ্টা করবে। নেগোসিয়েশনে পার্টিরা আড়ালে থাকবে, একজন থার্ড পার্টি দুই পার্টির ডিসপিউটটাকে ছোট করে আনার চেষ্টা করবে। আর মেডিয়েশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে দুই পার্টি তাদের কেস প্রেজেন্ট করবে, and mediator will give a decision which is non-binding. Parties may either follow it or may not follow it. If follows, accordingly decision will be given, and if they do not follow it, the case will go on in the regular court. So this is mediation.
And the last popular one is called arbitration. Arbitration, যেটাকে বলা হয় সালিশ. So there is an arbitration act in our country of 2001. 2001 সালের সালিশ আইন বা arbitration act আছে. Mostly the industrial disputes, commercial disputes actually, are settled through arbitration. International commercial dispute. এই যে ধরো বাইং হাউস বা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির সাথে বায়ারের মামলা বা কোনো কমার্শিয়াল ডিসপিউটের মামলা, এগুলো মূলত আরবিট্রেশনের মাধ্যমে করা হয়, কারণ আরবিট্রেশন হচ্ছে স্পিডি আর কোর্ট প্রসিডিং হচ্ছে অনেক স্লো, অনেক লেন্দি প্রসেস। সো এক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল বায়াররা কোর্টে এটা প্রিফার করে না, কারণ কোর্টে গেলে আপিল অনেক সময় লাগে, বাট আরবিট্রেশন ইজ স্পিডি। সো আরবিট্রেশনটা কি? বোথ দ্য পার্টি উইল অ্যাপয়েন্ট আরবিট্রেটর or arbiter. This arbiter or arbitrator is a trained person, is an expert person. He will hear the case from both the parties like mediation, and at the end arbitrator will give a decision, and this decision, unlike mediation, this decision is mandatory. এই ডিসিশনটা অবশ্যই মানতে হবে, এটা ম্যান্ডেটরি। তাহলে কোর্ট কেসের সাথে আরবিট্রেশনের তফাৎটা হচ্ছে, কোর্ট কেসে যদি 5 বছর লাগে, আরবিট্রেশন হয়তো 5 মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। আরবিট্রেশন এগ্রিমেন্ট হয়, এই আরবিট্রেশন প্রসিডিং অনুযায়ী আরবিট্রেশন হবে উইদিন এ স্পেসিফিক টাইম লিমিট, তাহলে দ্রুত মামলাটা শেষ হবে। তাহলে এডিআর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইনফরমালি, অনানুষ্ঠানিকভাবে দ্রুত একটা সিভিল মামলা শেষ করে দেয়া। কেননা তোমরা শুনে অবাক হবা, there are more than 4 million cases pending in the judiciary of Bangladesh. আমাদের বাংলাদেশের জুডিশিয়ারিতে 4 মিলিয়ন কেস পেন্ডিং। 4 মিলিয়ন মানে হচ্ছে 40 লক্ষ কেস। 40 লক্ষ মামলা পেন্ডিং আছে। প্রতিদিন নতুন নতুন মামলা দায়ের হচ্ছে, প্রতিদিন যত মামলা রায় হচ্ছে তার চেয়ে বেশি মামলা দায়ের হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? এই যে তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার এডিআর যদি হয় তাহলে আমরা ল পড়ে লাভ কি? মামলা যদি কোর্টের বাইরেই সলভ হয়ে যায়, আমরা ল পড়ে লয়ার হয়ে আমরা কি করব? রিমেম্বার ওয়ান থিং, যতদিন দুনিয়া থাকবে ডিসপিউট থাকবে, মামলার অভাব হবে না। তোমার লয়ারের হাতে মামলার অভাব হবে। ইফ ইউ আর এ গুড লয়ার, if you prove yourself to be an worthy lawyer, good lawyer, you will always have cases. This is one thing. Another thing is, আমি বলেছি negotiation, third party involved, mediation, third party involved, arbitration, third party involved, and also the parties need an expert to present their case. তাহলে মেডিয়েশন, আরবিট্রেশনে, নেগোসিয়েশনে যেমন লয়ার দরকার, বা মেডিয়েশন আরবিট্রেশনে বিশেষ করে লয়ার তো লাগবেই, কারণ তোমার কেসটা প্রেজেন্ট করতে হলে লয়ার লাগবে। আর একইভাবে মেডিয়েটর যিনি হবেন, আরবিট্রেটর যিনি হবেন, আমি বলেছি ট্রেন পারসন। তাহলে তুমিও কিন্তু ওই পজিশনে যেতে পারো, পার্টিদের লয়ার হতে পারো। তাহলে তুমি তোমার পার্টির একটা মামলা 5 বছর ধরে চালানোর চেয়ে, ধরো 5 বছর ধরে চালিয়ে তুমি ওই মামলায় টোটাল ফি পেলা 5 লাখ টাকা, এর চেয়ে এই মামলাটা যদি তুমি এডিআর এর মাধ্যমে 6 মাসে শেষ করে ফেলতে পারো, এই 6 মাসে যদি 1 লাখ টাকা পেয়ে যাও, তাহলে 5 বছরে 5 লাখ ভালো না 6 মাসে 1 লাখ ভালো? অবশ্যই 6 মাসে 1 লাখ ভালো। তুমি দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটা টাকা ইনকাম করলা, নতুন মামলা এখন হাতে নিতে পারবা, আবার 6 মাসে 1 লাখ টাকা ইনকাম করবা, তাহলে দেখো তুমি 5 বছরে কিন্তু 10 লাখ টাকা ইনকাম করতে পারছো। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং, তোমাকে উদ্যমী হতে হবে, পরিশ্রমী হতে হবে। আর তুমি যদি লেজি লয়ার হও, সো কল লয়ার, জেলা সদরে কিন্তু এরকম লয়ার আছে যে ক্লায়েন্টের পকেট থেকে 5 টাকা হলেও বের করে নেয়। এই কয় টাকা আনছেন আজকে, দেন টাকা দেন। 5 টাকা, কয় 60, আজকে তো টাকা আনি নাই, দেখি দেখি পকেটে এই যে টাকা দেখা যায়, পকেটে নাই তাহলে বিকাশে আছে, দেন বিকাশ থেকে দেন। তাহলে এরকম লয়ার যদি হও তাহলে তো বলার কিছু নাই। But if you are industrious, if you want to work hard, you will try to settle the dispute of your party quickly. তুমি চাইবা দ্রুত শেষ হোক, যাতে করে তুমি আরেকটা মামলা ধরতে পারো, আরেকটা মামলা ধরতে পারো, so that you can earn money quickly. So লয়ারের কিন্তু টাকার অভাব হয় না, if the lawyer is industrious, if the lawyer is effective, prompt enough. সুতরাং এটা ভয় পাওয়ার কিছু নাই। তাহলে এডিআর এর ক্ষেত্রে তুমি মেডিয়েটর হিসেবে ট্রেনিং নিতে পারবা অ্যাজ এ লয়ার, তুমি আরবিট্রেটর হিসেবে ট্রেনিং নিতে পারবা, একই সাথে মেডিয়েশনে তুমি পার্টির লয়ার হিসেবে কাজ করতে পারবা। কোর্ট কেসে তুমি যে এই যে দ্রুততম, মেডিয়েশনে তো বারবার ডেট পড়বে, একটা কোর্ট মামলায় হয়তো আজকে ডেট পড়লো, আবার 2 মাস পরে আরেকবার ডেট পড়ে, 1 মাস পরে আরেকবার ডেট পড়ে, এটা দ্রুত ডেট পড়বে, দ্রুত কাজ করবে, দ্রুত মামলা শেষ হবে, এবং এটা উইন উইন, মানে এখানে কেউ হেরে যাচ্ছে না, কারণ দুই পক্ষ খুশি না হলে তো মানবেও না। তাহলে উইন হয়ে থাকবে তোমার ক্লায়েন্ট। আর মামলায় একবার তুমি যদি হেরে যাও, এটা তোমার ক্যারিয়ারের জন্য কিন্তু ঝামেলা। তাহলে মামলা শেষ হবে না, এডিআরই যে সব মামলা শেষ হবে ব্যাপারটা এমন নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো পার্টি মানবে না, তখন তো আসলে মেইন মামলাই চলবে।
সেখানে তুমি মামলা চালাবা। সো এই হচ্ছে ব্যাপারটা, যে এখানে লয়ারের ক্ষতির কোনো ব্যাপার নেই। তাহলে প্রি প্রসিডিং স্টেজটা হচ্ছে অ্যাটেম্প্ট অফ এডিআর, দ্য পার্টিস অফ এ সুট উইল ট্রাই টু সলভ দেয়ার ডিসপিউট ইন অ্যান অল্টারনেটিভ ওয়ে, বিকল্প উপায়ে। বলো। স্যার আরবিট্রেশনের যে সিদ্ধান্তটা হবে সেটা কি হুম। দুই পক্ষ মানতেই হবে হ্যাঁ, বাধ্যতামূলক? ইট ইজ ম্যান্ডেটরি, ইট ইজ ম্যান্ডেটরি, মানতে হবে। স্যার এরপরে তো আর কোর্টে আর আমি আবার হ্যাঁ, একটা আরবিট্রেশন ডিসিশনকে চ্যালেঞ্জ করে কোর্টে যাওয়া যেতে পারে, কোর্টে যাওয়া যায়, সেটা সুপ্রিম কোর্টে, হাইকোর্ট ডিভিশনে যাওয়া যায়, বাট গেলেও ওইটা দ্রুত কিন্তু গেল। কিন্তু একটা নর্মাল সিভিল মামলা হলে কিন্তু আরবিট্রেশনটা ধরো দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল ডিসপিউট গুলো মূলত আরবিট্রেশনে যায়। যেমন বিদেশি বায়াররা, আমাদের দেশে যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলো আছে, এই যে বিদেশি বায়াররা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বা বাইং হাউসের সাথে যে চুক্তিগুলো করে, ওখানে কিন্তু ওরা ক্লজ লিখেই রাখে যে তারা আরবিট্রেশনের মাধ্যমে সলভ করবে, বিকজ দে ডোন্ট লাইক দ্য কোর্ট প্রসিডিং অফ আওয়ার কান্ট্রি। তারা কিন্তু আমাদের কোর্ট প্রসিডিংটাকে পছন্দ করে না। মূলত আরবিট্রেশন একটা করা হয়েছে ওদের কথা মাথায় রেখে 2001 সালে। তারা কোর্ট প্রসিডিং এ যেতে চায় না। এখন যদি আরবিট্রেশন অ্যাক্ট না থাকতো, আরবিট্রেশন করার সুযোগ না থাকতো, অনেক বায়ারই কিন্তু বাংলাদেশে আসতো না। কারণ তারা মনে করতো একটা ডিসপিউট হলে দেখা যাচ্ছে বছরের পর বছর এটা কোর্টে ঝুলে থাকবে। তোমরা তো জানো আমাদের কোর্টের অবস্থা, 40 লাখ কেস পেন্ডিং। তাহলে বছরের পর বছর ঝুলে থাকবে, তাহলে এই বাংলাদেশে গিয়ে একটা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ার হুমকি থেকে যায়। এই জন্য আরবিট্রেশন একটা, তারা বলে আরবিট্রেশন যেটাই হোক না কেন ডিসিশনটা তো দ্রুত আসবে, এবং তাদের বিপক্ষে গেলে তারা হাইকোর্টে চলে যাবে। আবার আমাদের দেশে যারা বাইং হাউসের মালিক আছে বা গার্মেন্টস মালিক আছে, তারাও হাইকোর্ট ডিভিশনে যেতে পারবে, কিন্তু মামলাটা দ্রুত সলভ হচ্ছে। তাহলে এডিআর হচ্ছে অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন, মানে এডিআর মানে হচ্ছে অল্টারনেটিভ, অল্টারনেটিভ একটা পদ্ধতি যেটা মোর ইফেক্টিভ। তার মানে এই না যে সব সময় কোর্টের বাইরে গিয়ে হচ্ছে। তাহলে এটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ হুইচ ইজ মোর ইফেক্টিভ। একটা মামলা 6 বছর চলা ভালো না 6 মাস চলা ভালো? নিশ্চয়ই 6 মাসের ডিসিশন চলে আসা ভালো। তাহলে তুমি একটা ডিসিশন পেয়ে গেলা, তোমার কাজটা প্রম্পট হলো। তাহলে একটা বায়ারের সাথে বাংলাদেশের একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিকের চুক্তি হয়েছে যে 1000 পিস সোয়েটার বা 1000 পিস ক্লোদিং সরবরাহ করবে এই কোয়ালিটির এই মানে। এখন বাংলাদেশের বায়ার এটা সাপ্লাই দিল, এখন বিদেশি বায়ার বল, সরি, বাংলাদেশের সেলার সাপ্লাই দিল, বিদেশি বায়ার বলল যে কোয়ালিটি অনুযায়ী হয় নাই, আমি তোমাকে পার্শিয়াল পেমেন্ট দেবো, ফুল পেমেন্ট দেবো না, অথবা আমি এটা অ্যাকসেপ্টই করব না। তাহলে এই মামলাটা যদি সাধারণ কোর্টে যায়, এটা বছরের পর বছর ঝুলে থাকবে। এটা যদি আরবিট্রেশনে যায়, তাহলে ধরো 6 মাসের মধ্যে এটা ডিসিশন চলে আসলো, তাহলে দ্রুত হয়ে গেল, ডিসপিউটটা দ্রুত সলভ হয়ে গেল। তাহলে বিদেশি বায়াররা আকৃষ্ট হবে যে এখানে ডিসপিউট হলেও এটা দ্রুত সলভ করার ব্যবস্থা আছে। দিস ইজ অলসো অ্যান অল্টারনেটিভ মেকানিজম। নর্মাল কোর্ট প্রসিডিং এর মতো নয়, এটা নর্মাল কোর্ট প্রসিডিং এর চেয়ে স্পিডি। এই হচ্ছে এটা একটা অল্টারনেটিভ ইয়ে। আর মেডিয়েশন, নেগোসিয়েশন, কনসিলিয়েশন, এখানে পার্টিদের অপশন থাকে যে তারা এটাতে সেটেল করবে নাকি করবে না। বাট আরবিট্রেশনের ক্ষেত্রে আরবিট্রেশন ডিসিশন হ্যাজ সেম ভ্যালু লাইক এ কোর্ট ডিসিশন, কোর্ট ডিসিশনের মতোই ভ্যালু, বাট ইজ স্পিডি। এটা হচ্ছে ব্যাপারটা মূলত। সো বিদেশি যারা ইনভেস্টর আছে আমাদের দেশে, বিদেশিরা আরবিট্রেশনকে চুজ করেন, এবং আমাদের দেশে অনেক কিন্তু অর্গানাইজেশন আছে যারা আরবিট্রেশন করেন। আরবিট্রেশন অ্যাক্টে কিন্তু বলে দেয়া নাই যে এই কোর্টে আরবিট্রেশন হবে, ওখানে শুধু কাঠামোটা বলে দেয়া আছে। যেমন আমাদের দেশে একটা অর্গানাইজেশন আছে, তোমরা যদি জানো, এটা এমসিসি, বিসিসিআই এরা চালায়, বিআক, বিআইএসি, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার। তাদের ওখানে এক্সপার্ট আরবিট্রেটররা আছে, কোনো পার্টি চাইলে ওদের কাছে গিয়ে ডিসপিউটটা সাবমিট করতে পারে, ওরা তখন আরবিট্রেশন করে দেয়। সো এটা কোর্টে যেতে হবে ব্যাপারটা এমন না, এটা আলাদা করে আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। আর ট্রাইব্যুনালের যোগ্যতা কি, কিভাবে বিচার করবে, এগুলো সবই আরবিট্রেশন অ্যাক্টে বলে দেয়া আছে। এই হচ্ছে ব্যাপারটা। এই জন্য এটাকে একটা অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন মেকানিজম বলা হচ্ছে। তাহলে সিভিল মামলার ক্ষেত্রে প্রি প্রসিডিং স্টেজের অবজেক্টটাই হচ্ছে যে ডিসপিউটটা শুরুতেই শেষ করে দেয়া, যাতে করে শুরুতেই শেষ হয়ে যায়, এটা বেশি লেন্দি না হয়। দিস ইজ দ্য অবজেক্ট, দিস ইজ দ্য মোটো। বাট নট অল কেসেস উইল বি সলভ থ্রু এডিআর। সব মামলা তো এডিআর এ সলভ হয় না, সব মামলা এডিআর এ সলভ হয় না, কারণ পার্টিরা সবসময় ওই ফ্রেন্ডলি আচরণ করে না, পার্টিরা সবসময় কম্প্রোমাইজ করে না। এডিআর এর ক্ষেত্রে তো কাউকে না কাউকে কম্প্রোমাইজ করতে হবে, বাট সবসময় তারা কম্প্রোমাইজ করে না, সেজন্য অনেক সময় মামলা, বেশিরভাগ মামলাই কিন্তু এখনো কোর্টে চলে যায়। এখানে আমাদের মানসিকতা চেঞ্জ করা জরুরি। ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই, খেয়াল করো, ছোট্ট একটা এক্সাম্পল। তুমি বললা যে আমি এক্স এর কাছ থেকে 5 লক্ষ টাকা পাই,
এখন এইটা নিয়ে তুমি মামলা করতে চাও। এখন মামলা করার আগে এক্স আর তুমি যদি বসতা যে বন্ধু তোমার কাছে আমি 5 লক্ষ টাকা পাই, তুমি টাকা দাও, তখন তোমার বন্ধু বলছে যে কিসের 5 লক্ষ টাকা পাও, এগুলো ভুয়া কথা কোথা থেকে নিয়ে আসো। এখন ধরো তোমরা একটা থার্ড পার্সনকে এখানে ইনভলভ করলে, আরেকজন বন্ধুকে। তুমি গিয়ে বললা যে বন্ধু আমি তোর কাছ থেকে 5 লক্ষ টাকা পাই কিন্তু ওই রকম করতেছে, এখন যদি আমি কোর্টে যাই, কোর্টে গেলে তো ওরও ঝামেলা হবে, দেখ না বন্ধু কি করা যায়। তখন ওই বন্ধু বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কোর্টে যেও না, আমি দেখতেছি। তারপর সে নেগোসিয়েটরের দায়িত্ব নিল, সে ওর কাছে গেল, ওর কাছে গিয়ে বললো যে বন্ধু তুমি নাকি ওর কাছে 5 লক্ষ টাকা নিছো, তুমি এখন এরকম করতেছো। বলে কি বলে এসব, এই সেই। এক সময় হয়তো স্বীকার করলো যে হ্যাঁ আমি তো টাকা নিছিলাম কিন্তু 5 লক্ষ তো নিই নাই, আমি মনে হয় 3 লক্ষ টাকা নিছিলাম। তখন ওই বন্ধু আসে এবার একে বললো যে বন্ধু তুমি 5 লক্ষ বলছো আর ও 3 লক্ষ বলছে, একটু মেনে নাও, 3 লক্ষ নাও। তখন বলছে না না আমি 3 লক্ষ কেন নিবো, আমি 4 লক্ষ হলে নিতে রাজি আছি। তখন আবার সে ওর কাছে গেল, এভাবে দুইজনের কাছে সেটেল করে 3.5 লাখ টাকা সেটেল করলো। 3.5 লাখ টাকা দিল, ধরো 50,000 টাকা এখান থেকে নিয়ে এই তিন বন্ধু মিলে একটু ঘটা করে একটা অনুষ্ঠান করে সবাই 50,000 টাকা খেয়েও ফেললো। সবাই খুশি কিন্তু দেখো, সবাই খুশি। বা ওই বন্ধুকে তার পারিশ্রমিক হিসেবে 10,000 টাকা দিল, 20,000 টাকা দিল, সো এভরিবডি ইজ হ্যাপি হিয়ার। কিন্তু এই মামলাটা যদি আদালতে যেত, ধরো আমি তোমার বিরুদ্ধে এই মামলাটা আদালতে করলাম, তাহলে এই মামলাটা আদালতে আপিল মাপিল সবকিছু শেষ হতে গিয়ে ধরলাম কমপক্ষে 5 বছর। এই যে 5 বছর ধরে, যেটা আমরা 1 মাসের মধ্যে সলভ করে ফেললাম, 5 বছর ধরে আদালতে চলবে। খালি সময়, অ্যাডভোকেটের ফি আছে, আদালতের আনুষঙ্গিক খরচ আছে, কোর্টে যাওয়া আসা আছে, এই আছে। দেখা গেল এই মামলা চালাতে গিয়ে আমার 2 লাখ টাকা খরচ হলো, তোমারও 2 লাখ টাকা খরচ হলো। তাহলে আমারও 2 লাখ খরচ হলো, তোমারও 2 লাখ খরচ হলো। অ্যাট দ্য এন্ড ধরো আমি ডিসিশনটা পেলাম, তাহলে আমি ডিসিশন পেলাম 5 লাখ টাকারই ধরো পেলাম, কিন্তু আমার তো অলরেডি 2 লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে। তারপরে আমি পেলাম কয় লাখ টাকা, আসলে 3 লাখ টাকা। তাহলে আমি তো 1 মাসের মধ্যেই 3 লাখ টাকাতে রাজি হতে পারতাম, 5 বছর ওয়েট করলাম কেন? তাহলে আমি কি আসলে জিতলাম? আমি কিন্তু আসলে জিতলাম না সেই অর্থে। আবার ও ও যদি ওখানে আপোষ করে 3 লাখ টাকায় বা 3.5 লাখ টাকা আপোষ করে ফেলতো, তাহলে 3.5 লাখ টাকা দিলে হয়ে যেত। এখন তাকে 5 লাখ টাকাও দিতে হচ্ছে, আবার 2 লাখ টাকা মামলা চালাতে খরচও হয়ে গেছে, তাহলে ও তো আরো হেরে গেল। তাহলে দুই পক্ষেরই কিন্তু লুজ লুজ হয়ে গেল, এখানে উইন লুজও না, লুজ লুজ হয়ে গেল। তারা যদি শুরুতেই মেনে নিত, শুরুতেই মামলাটা শেষ হয়ে যেত, কম টাকায় তাদের ইয়েটা হয়ে যেত। এখন একজন জিতলো কিন্তু আসলে জিতেও তার কোনো লাভ হলো না, তার জীবন থেকে যে এতগুলো সময় নষ্ট হয়ে গেল। এই টাকাটা তখন পেলে, 5 বছর আগেই যদি সে টাকাটা ইনভেস্ট করতো 3 লক্ষ টাকা, এই 3 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করলে 5 বছর এটা 5 লক্ষ টাকা হয়ে যেত। তাহলে এই যে ব্যাপারটা, এই জন্য এডিআরটা প্রিফারেবল। এই জন্য সবাইকে বলা হয় যে ট্রাই টু সলভ ইউর ডিসপিউট থ্রু এডিআর ফার্স্ট, ইফ এডিআর ফেইলস দেন গো টু দ্য কোর্ট। তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে এডিআর আমরা চেষ্টা করেছিলাম, এডিআর ফেইল করেছে। এখন আমরা নেক্সট স্টেজে চলে যাব। তাহলে আমাদের নেক্সট স্টেজটা হচ্ছে প্রসিডিং স্টেজ, যেটাকে বলা হচ্ছে প্রস্তুতি পর্ব বা মামলা পর্ব। এখানে এসে আমরা মামলা করব। আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের এডিআর হয় নাই, এডিআর করা সম্ভব হয় নাই, এখন আমাদেরকে মামলা করতে হবে। তাহলে প্রসিডিং স্টেজ, প্রথম ধাপটা হচ্ছে প্রসিডিং স্টেজে আমরা মামলা করব। তাহলে একটা সিভিল মামলা করতে হলে তোমাকে একটা ডকুমেন্ট রেডি করতে হয়, যেই ডকুমেন্টটাকে বলা হয়, কেউ জানো এই ডকুমেন্টটার নাম কি? একটা সিভিল মামলা করতে হলে you will have to prepare a document which is called plaint or argy। তোমাকে আরজি। একটা আরজি রেডি করতে হয়, যেটাকে ইংলিশে বলে প্লেইন্ট। তাহলে এই প্লেইনটা তোমাকে যথাযথ আদালতে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট সহ, আমরা যখন সিপিসি পড়বো তখন দেখবো সাপোর্টিং কি কি জিনিসগুলো লাগে। তাহলে এই প্লেইনটা যথাযথ আদালতে দায়েরের মাধ্যমে একটা মামলা করতে হয়। আমরা পড়েছি যথাযথ আদালত 15 লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে এক্সচেঞ্জার্স, 15 লক্ষের বেশি 25 লক্ষ পর্যন্ত হলে সিনিয়র এক্সচেঞ্জার্স, এর বেশি হলে জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ। আর যদি স্পেশাল লয়ের আন্ডারে হয় তখন সেই স্পেশাল কোর্টে যেতে হয়। তাহলে আমাদের সিভিল মামলা দায়েরের প্রথম পর্যায়টা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন অফ a plaint in appropriate court by the plaintiff. So this plaintiff side, the person whose right is violated, the person who is affected, he will prepare a plaint. He will prepare means he will appoint a lawyer and his lawyer will prepare it. We guys will prepare it. তাহলে
যখন একটা মানুষের রাইট এফেক্টেড হবে, সিভিল রাইট ভায়োলেট হবে, সে যদি এডিআর এর মাধ্যমে সলভ না হয় আমাদের মতো লয়ারের কাছে আসবে, আমাদেরকে ঘটনা খুলে বলবে, আমরা তখন তার দ্বারা অ্যাপয়েন্টেড হব। একটা ওকালতনামা বলে একটা ডকুমেন্ট আছে। অ্যাপয়েন্টেড হওয়ার পর আমরা তার জন্য একটা আরজি রেডি করব। এই আরজিটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ক্লেইম। তার ঘটনা এবং দাবিগুলো আমরা এখানে ফর্মালি তুলে ধরবো। কি করে একটা প্লেইন্ট লিখতে হয় তোমরা যখন সিপিসি পড়বা তখন শিখবা, এখন অত বিস্তারিত শেখার দরকার নাই। এখন আমরা শুধু জানছি যে a plaint will be prepared by the plaintiff side and it will be presented with other supporting documents before the appropriate court. এটা এক্সচেঞ্জ হলে এক্সচেঞ্জ, সিন এক্সচেঞ্জ হলে সিন এক্সচেঞ্জ, জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ হলে জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ। তাহলে আদালতে যখন এই প্লেইনটা সাবমিট করা হবে তার মানে মামলা দায়ের হলো। তাহলে সিপিসির অর্ডার 7, সিপিসির অর্ডার 7-এ বলে দেয়া আছে কি করে একটা প্লেইন্ট রেডি করতে হয়, এবং অর্ডার 4-এ বলে দেয়া আছে কি করে এই প্লেইনটা আদালতে সাবমিট করতে হয়। এগুলো আপাতত আমাদের ওভাবে জানার দরকার নেই, as because we are first semester students only, we will learn the basics. So the basic is for filing a civil case, you will have to prepare a plaint and you will have to present it, you will have to submit it in the appropriate court. Then after the plaint is filed in the court, it is the duty of the court. There is a maxim of natural justice, OD alteram partem. শুনেছো এই কথাটা? OD alteram partem, আমি তো বোধহয় বলেছিলাম ক্লাসে। OD alteram partem শব্দটার মানে হচ্ছে, কথাটার ল্যাটিন টার্ম, the meaning is here the other party, here the other party. The both parties of a dispute must be given fair opportunity of hearing. একটা ডিসপিউটের দুই পক্ষকেই সমান সুযোগ দিতে হবে শুনানির। তাহলে তুমি এসে বললা যে স্যার ও কিন্তু এই কাজ করেছে, আমার বিচারক হিসাবে এখানে স্যাটিসফাইড হওয়া যাবে না, কারণ তুমি অভিযোগ করেছো, আমাকে অবশ্যই তার কথাও শুনতে হবে। হোয়াট ইজ হিজ ডিফেন্স? তাহলে আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করব যে তোমার বিরুদ্ধে যে ওই অভিযোগ করলো তুমি সত্যি সত্যি এই কাজ করেছো? তখন সে কিন্তু তার কথা বলবে, করলেও বলবে কেন করেছে, না করলেও সে অস্বীকার করবে। এটা হচ্ছে ওডি অল্টারাম পার্টেম। both party of a suit, both party of a dispute must be given fair opportunity of hearing. দুই পক্ষকেই সুযোগ দিতে হবে। তাহলে এখানে মামলা করেছে বাদী, তাহলে বাদী কিন্তু তার প্লেইন্টে একেবারে অভিযোগের নামা লিখে নিয়ে আসছে, বিবাদী এই করেছে, বিবাদী সেই করেছে, বিবাদী ওই করেছে, বিবাদী আমার জমি দখল করেছে, এই করেছে সেই করেছে। তাহলে আদালতের দায়িত্ব এখন বিবাদীকে একটা সুযোগ দেয়া। তাহলে বিবাদীকে সুযোগ দিবে কিভাবে? বিবাদীকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আদালত একটা নোটিশ পাঠাবে বিবাদীর কাছে। এই নোটিশটাকে বলা হচ্ছে সামন্স, সার্ভিস অফ সামন্স টু দ্য ডিফেন্ডেন্ট। তাহলে ডিফেন্ডেন্ট is the opposite party, the party against whom the suit is filed by the plaintiff. So court will issue a summons. আদালত থেকে একটা সমন পাঠানো হবে। সমন means it is a notice, it is a document issued from the court by which the defendant will be asked to appear before the court on a specific date and to answer the claim of the plaintiff, to submit a written answer, to submit a written document which is called a written statement. তাহলে আদালত নোটিশ পাঠাবে বিবাদীর কাছে যে তোমার বিরুদ্ধে এরকম একটা মামলা হয়েছে, প্লেইন্টের একটা কপি থাকবে তার সাথে, তোমার বিরুদ্ধে এই মামলাটা হয়েছে, এখন তুমি অমুক তারিখের মধ্যে আদালতে হাজির হয়ে জবাবটা দাখিল করবা, তোমার জবাব দিবা। তাহলে এখন এই সামন্স টু ডিফেন্ডেন্ট, এই প্রভিশন সিপিসি এর অর্ডার 5-এ আছে। অর্ডার 5-এর বিধান অনুযায়ী আদালত সমন ইস্যু করবে, ডিফেন্ডেন্টের কাছে সমন পাঠাবে। এগুলো অনেক নিয়ম আছে, হাতে হাতে দেয়া লাগবে, যদি ডিফেন্ডেন্টকে পাওয়া না যায় তার পরিবারের কোনো সদস্যের হাতে দিতে হবে, তাকে পাওয়া না গেলে বাড়ির দরজায় আটকিয়ে দিতে হবে, ডিফেন্ডেন্ট যদি এটা অ্যাভয়েড করে নিউজ পেপারে পাবলিশ করা যাবে। দেয়ার আর লটস অফ প্রভিশনস ইন অর্ডার 5, বাট আপাতত আমরা জানছি শুধু আদালত থেকে ডিফেন্ডেন্টের কাছে সমন পাঠাতে হবে। এই সমনের কাজ হচ্ছে ডিফেন্ডেন্টকে জানানো যে তার বিরুদ্ধে একটা মামলা হয়েছে, সো দ্যাট হি ক্যান আনসার। সো থার্ড স্টেজে এসে, থার্ড ফেজে এসে ডিফেন্ডেন্ট উইল সাবমিট হিজ রিটেন স্টেটমেন্ট। তাহলে সাবমিশন অফ রিটেন স্টেটমেন্ট, এটাকে রিটেন স্টেটমেন্ট বলা হচ্ছে ইংলিশে, বাংলায় লিখিত জবাব, বাই দ্য ডিফেন্ডেন্ট। সাবমিশন অফ রিটেন স্টেটমেন্ট বাই দ্য ডিফেন্ডেন্ট। তাহলে ডিফেন্ডেন্ট রিটেন স্টেটমেন্ট সাবমিট করবে, তার জবাব সাবমিট করবে। তাহলে এটা হচ্ছে জবাব। প্লেইনটা যদি প্রশ্নপত্র হয়, রিটেন স্টেটমেন্টটা হচ্ছে আনসার স্ক্রিপ্ট।
So in the written statement, defendant will answer each and every claim made by the plaintiff in his plaint. তাহলে বাদী তার প্লেইন্টে যে দাবিগুলো করেছে এর জবাব দিবে ডিফেন্ডেন্ট, এবং এখানে সে নতুন কোনো ঘটনা থাকলে তার পক্ষে নতুন ঘটনাও উল্লেখ করতে পারে। এবং রিমেম্বার ওয়ান থিং, যে সিভিল মামলায়, ক্রিমিনাল মামলায় নয়, সিভিল মামলা যেহেতু এটা প্রাইভেট মামলা, প্রাইভেট লয়ের মামলা, সিভিল মামলায় কিন্তু আদালতকে কোর্ট ফি দিতে হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য ভ্যালু অফ দ্য কেস। সো দিস কোর্ট ফি উইল হ্যাভ টু বি পেড বাই দ্য প্লেইন্টিফ। বাদী যিনি মামলা করেন তাকে কিন্তু কোর্ট ফি দিতে হয়। যাই হোক, এরপরে ডিফেন্ডেন্ট তার রিটেন স্টেটমেন্ট সাবমিট করলো, এরপরে কোর্ট একটা হিয়ারিং করবেন, যে হিয়ারিংটাকে বলা হচ্ছে হিয়ারিং অফ পার্টিজ। রিটেন স্টেটমেন্ট সাবমিট করা হয় সিপিসির অর্ডার 8 এর বিধান অনুযায়ী। 8 রিটেন স্টেটমেন্ট কিভাবে লিখতে হয় এটা অর্ডার 8 এ বলে দেয়া আছে। এরপরে দেওয়া হবে হিয়ারিং অফ পার্টিজ। হিয়ারিং অফ পার্টিজ অর এটাকে বলা হচ্ছে ফার্স্ট হিয়ারিং, প্রথম শুনানি। প্রথম শুনানি এটা মানে সরি, এটা নেটওয়ার্কটা চলে গিয়েছিল। আচ্ছা, আমি আবার শেয়ার করছি। সরি, নেটওয়ার্কটা চলে গিয়েছিল, আমি আবার শেয়ার করলাম। তাহলে আমরা বললাম যে ডিফেন্ডেন্ট তার রিটেন স্টেটমেন্ট সাবমিট করবে। এক মিনিট, আমি চার্জে লাগাই এটা ল্যাপটপ। Okay. So defendant will submit his written statement. After that, court will fix a date for hearing of the parties, or it is called first hearing, as because hearing is being held for the first time in this case. এই মামলায় প্রথমবারের মতো হিয়ারিং হচ্ছে, এই জন্য এটাকে ফার্স্ট হিয়ারিং ও বলা হয়। সো হিয়ারিং অফ দ্য, তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমাকে না? জি স্যার। আচ্ছা, হিয়ারিং অফ দ্য পার্টিস, তাহলে আদালত দুই পক্ষের শুনানি করবেন, বাদী পক্ষ এবং বিবাদী পক্ষের একটা শুনানি করবেন। বাদী পক্ষের কাছ থেকে তার ওরাল স্টেটমেন্ট নেবেন, বিবাদী পক্ষের কাছ থেকে তার ওরাল, এটা মুখোমুখি নয়, এটা আলাদা আলাদা করে। বাদী পক্ষের কাছ থেকে ওরাল স্টেটমেন্ট নেবেন, বিবাদী পক্ষের কাছ থেকে ওরাল স্টেটমেন্ট নেবেন। কোর্টের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবেন, and court will try to ascertain what is the real point of dispute between the parties. তাদের আসলে মূল ডিসপিউটটা কোথায় এটা ডিটারমাইন করার জন্য দুই পক্ষের একটা হিয়ারিং হবে, এবং হিয়ারিং এর পর আদালত 15 দিন সময় নেবেন। Within 15 days court will frame the issues. Framing of issues. Next stage, ফার্স্ট হিয়ারিংটা হবে অর্ডার 10 এর বিধান অনুযায়ী। অর্ডার 10 এ ফার্স্ট হিয়ারিং এর কথা বলা আছে। এরপর ইস্যু গঠন করা হবে, এটা সিপিসি এর অর্ডার 14। আমি এটা লিখছি না অর্ডারগুলো, কারণ এগুলো তোমাদের রেফারেন্স না জানলেও চলবে, এখন পরবর্তীতে তোমরা জানবা, জাস্ট তোমাদেরকে বলছি জিনিসটা, সোর্সটা। ফ্রেমিং অফ ইস্যুস, ইস্যু গঠন করা হবে অ্যাকর্ডিং টু প্রভিশন অফ অর্ডার নাম্বার 14, 14 নম্বর অর্ডারের বিধান অনুযায়ী। ইস্যুস আর কল্ড দ্য ব্যাকবোন অফ এ সিভিল কেস। একটা সিভিল মামলার ব্যাকবোন হচ্ছে ইস্যু, কারণ একটা জমি নিয়ে বিরোধ, এখানে হাজারো রকমের বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু কোর্ট উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল পয়েন্ট। তারা কি আসলে মালিকানা নিয়ে বিরোধ, মূল বিরোধটা কি নিয়ে, মালিকানা নাকি মূল বিরোধটা দখল নিয়ে? হতে পারে কোনো মামলায় মূল বিরোধটা মালিকানা নিয়ে, কোনো মামলায় মূল বিরোধটা দখল নিয়ে, অথবা দুইটা নিয়েও হতে পারে। যেমন ধরো আমার সাথে এই বাড়িওয়ালার মামলা যদি হয়,
সেক্ষেত্রে হয়তো দখল নিয়ে মামলা হতে পারে। তাহলে এখানে মাথা ফাটাফাটি হোক, ঝগড়া হোক, গালিগালাজ হোক, থ্রেট হোক আর যাই হোক, মূল পয়েন্টটা আদালতকে খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে মূল পয়েন্টটা কি? পজিশন। মূল পয়েন্টটা কি? ওনারশিপ। অনেক সময় আবার ওনারশিপ পজিশনও মূল পয়েন্ট নাও হতে পারে। মূল পয়েন্ট হতে পারে এই বাড়ির ভিতরে হয়তো কি করেছে, এই বাড়িটা যখন কনস্ট্রাকশন হয়, এই বাড়িটা কনস্ট্রাকশন যখন হয়, দ্য সাপ্লায়ার যে সিমেন্ট সাপ্লাই দিয়েছে, ইট বালি সাপ্লাই দিয়েছে, তার পেমেন্টটা ডিউ আছে। পেমেন্টটা ডিউ থাকার কারণে সে এই বাড়ির গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। এটা নিয়ে মামলা। তাহলে এখানে কিন্তু ওনারশিপ অফ দ্য ল্যান্ড, possession of this property is not the concern. Concern is whether the due has been paid or not. তাহলে অনেক ঝামেলা হয়েছে, কিন্তু আদালতকে খুঁজে বের করতে হবে what is the real point of dispute, and that real point of dispute is called issue. এই ইস্যু গঠন হলেই মামলাটা is ready for trial, এটা বিচারের জন্য রেডি। তাহলে বিচারের জন্য একটা মামলা যখন রেডি হয়ে যাবে, কারণ এই ইস্যুর উপরই এভিডেন্স নেওয়া হবে, জগা খিচুড়ি করে বিচার করলে তো হবে না। তাহলে আদালতকে খুঁজে বের করতে হবে what is the real point of dispute, and then court will issue summons to the witnesses. সাক্ষীর বরাবরে সমন তখন চলে যাবে, দুই পক্ষ তাদের সাক্ষীর তালিকা জমা দিবে আদালতে, এবং আদালত যে তারিখে যে সাক্ষীর দরকার তাকে সেই তারিখে আসার জন্য সমন ইস্যু করবে। দ্যাট ইজ কল্ড summons to witnesses. সাক্ষীদের বরাবরে সমন পাঠানো হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রভিশন অফ অর্ডার 16 অফ সিপিসি। সিপিসির 16 নম্বর আদেশের বিধান অনুযায়ী সাক্ষীদের কাছে সমন যাবে। যে তারিখে যে সাক্ষীকে দরকার সেই তারিখে সেই সাক্ষীকে হাজির হওয়ার জন্য সমন দেওয়া। একদিনে তো সবার দরকার না, এটা পিরিয়ডিক্যালি একটা ডেটের পর একটা ডেটের পর চলতে থাকবে। তাহলে এখন এই মামলাটা ট্রায়াল শুরু হবে। তাহলে ট্রায়াল স্টেজ, প্রসিডিং স্টেজ মানে গুছানো হয়ে গেল, প্রস্তুতি হয়ে গেল, এখন মামলাটা ট্রায়ালের জন্য রেডি। সো নির্দিষ্ট তারিখে আদালত ট্রায়াল শুরু করবেন। তাহলে আমরাও ট্রায়াল নিয়ে আলোচনা করব নেক্সট ক্লাসে। তাহলে আজকে আমাদের এই পর্যন্ত আলোচনা হলো। তাহলে আমরা salient feature of a civil proceeding, then we have learned that there are 5 stages of each and every civil case: pre-proceeding, proceeding, trial, judgment, and enforcement and execution. So today we have discussed pre-proceeding stage and proceeding stage. So pre-proceeding stage is an attempt of ADR. Court, actually the parties will try to solve the dispute outside of the court, and they will try to solve it amicably in a friendly manner, informally, and it is very cheap. Less amount of cost is borne. So there are several methods of ADR. One is conciliation. The parties will sit together and discuss and try to settle their dispute personally. Second one is negotiation. They will not sit together. They will appoint one or more negotiator. This negotiator will discuss with both the parties and try to reduce the dispute and try to reach into a conclusion. Then there is this mediation. Both the parties will appoint a mediator. This mediator will hear from both the parties and will give a decision. The parties are free to choose whether to obey with this decision, whether to follow this decision or not. And the last one is arbitration. Especially commercial disputes are solved in our country through arbitration. So in case of arbitration, both the parties will appoint arbitrator. They will settle, they will produce their dispute before this arbitrator, and at the end arbitrator will give a decision, and that will be final, that will be binding. So whether they will go for arbitration or not, they will have to decide it first. But once they enter into arbitration, the decision is mandatory. So if somehow ADR is not possible, or ADR is attempted but failed, in that case formal proceeding will be started. Proceeding stage, the party will have to file a civil case in the civil court. So the first step is presentation of a plaint in the appropriate court, and it is done by the plaintiff. Then after receiving the plaint, court will issue summons to the defendant, and after receiving this summons, defendant will submit his written statement. After receiving this written statement, court will hold a hearing of the parties, which is called first hearing. After the first hearing, court will frame the issues. Court will find out the real point of dispute. Court will examine the plaint. Court will examine the written statement. Court will see the result of first hearing. Court will also examine the documents submitted by both parties, and court will find out the real point of dispute between the parties, which is called issue, যেটাকে বলা হচ্ছে issue. So once issue is framed, the case is ready for trial. এই ইস্যুটার উপরই ট্রায়াল হয়, এভিডেন্স হয়। ট্রায়াল মানে হচ্ছে হিয়ারিং অফ এভিডেন্স। সো এই ইস্যুর উপরই এভিডেন্স নেওয়া হবে। তো এই জন্য কোর্ট কি করবে, দুই পক্ষের যে সাক্ষীরা আছে
তাদেরকে periodically summon issue করবে and simultaneously trial will be held. So our next topic will be trial stage of a civil case. That's all for today. If you have any question, you can ask. স্যার এতক্ষণ মানে যা যা পড়াইলেন এগুলো তো সবই তো আমরা নোট খাতায় উঠাবো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সব নোট খাতায় উঠাবা। পরীক্ষার সিলেবাস আলাদা আর পড়াশোনা আলাদা। জি মানে স্যার। আমরা শুধু পরীক্ষার জন্য পড়বো ব্যাপারটা এমন না, আমরা একটা কমপ্লিট আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করব। তোমরা সবই নোট খাতায় উঠাবা, নোট জি খাতাটা স্যার। কন্টিনিউ করবা বিকজ দেয়ার উইল বি মার্কস ইন দিস লেকচার নোটস। ওকে, নোট খাতা কেউই কিন্তু বাদ রাখবে না, নোট খাতা জি কন্টিনিউ স্যার।